உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு? உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு? உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு? உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு? என்னே செய்யா அல்லேலூயா, என்னே செய்யா அல்லேலூயா, என்னே செய்யா அல்லேலூயா, என்னே செய்யா அல்லேலூயா. இன்பத்திலும் நீரே, துன்பத்திலும் நீரே, இன்பத்திலும் நீரே, துன்பத்திலும் நீரே, எவ்வேளையிலும் ஐயா நீர்தானே, எவ்வேளையிலும் ஐயா நீர்தானே. உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு? உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு? உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு? உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு? Praise the Lord. ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. தேவனுக்கு நன்றியோടെ மகிமை செலுத்துகிறேன். ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം ഈ പ്രദേശത്ത് വന്ന് ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവടയാക്കിയ സ്നേഹത്തിനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. இந்த சாயந்தர வேளையில் தேவனை ஆராதிக்கும்படி இந்த தேசத்தில் கடவுள் எங்களை அனுப்பியதுக்காக கடவுளுக்கு நன்றியோட ஸ்தோத்திரம் செய்ய. രാജപാളയം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അരുണാചലം എന്ന ബ്രദറിന്റെ ഭവനത്തിലാണ് ഈ രാത്രികാലം ഞങ്ങളെ ഒരു കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൂടുന്നത്. ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമമാണ്. ഈ ഗ്രാമത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. തുടർന്ന് സൂസൻ നമ്മോട്, ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കർത്താവിന്റെ വചനം ഈ രാത്രികാലം സംസാരിക്കും. അതവർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി തീരും. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Praise the Lord. Praise the Lord. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. കരങ്ങളെ തൂക്കി ദേവനെ സ്തുതിപ്പോം. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മെ മുഴുവനായി അറിയുന്നവനായ കർത്താവിന് മുമ്പിലാണ് നാം ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മെ പൂർണ്ണമായി സമ്പൂർണ്ണമായി தெரிகிற ஒரு தேவனுடைய சமூகத்தில் தான் நாம் உட்கார்ந்திருக்கிறது. காரணம், அவருடைய கண்கள் ஸ்கேனை விட மிக பெரியது. நாம் எங்க போயாலும் சரி அவருடைய கண் பார்வை நம்மை விட்டு மாற மாட்டே. ஸ்கேனை விட பயங்கரமா அக்னிமயமான கண்ணுள்ள கர்த்தர். நாம் எங்க ஒளிஞ்சாலும், நாம் என்ன பண்ணியாலும், என்ன செஞ்சாலும் அவரை நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்கிறது. அதனாலே பயபக்தியோட தேவ சமூகத்தில் உட்கார வேண்டும். ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. ഒരു വചനത്തെ പഠിപ്പോം. Psalms 138:3. സംഗീതം 138 മൂന്നാമത് വാർத்தை. 138:3. நான் கூப்பிட்ட நாளிலே எனக்கு மறு உத்தரவு அருளினீர். எனக்கு மறு உத்தரவு அருளினீர். என் ஆத்துமாவிலே பலன் தந்து என்னை தைரியப்படுத்தினீர். Praise the Lord. Praise the Lord. ഈ 138 സങ്കീർത്തനം ദാവീദിന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. ദാവീദിനുடைய ഒരു സംഗീതത്തെ താം ഇന്നേക്ക് നാം പഠിത്തത്. ദാവീദിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം, മഹാരാജാവായിരുന്നു രാജീവ്. ദാവീദെ കുറിച്ച് നമുക്ക് தெரியும், അവർ ഒരു அரசனாயிருந்தார். എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ ഒരു സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദാവീദിന് ഒരു ഇക്കട്ടാன நிலைமை வந்தபோது கடவுளுடைய சமூகத்தில்
அவன் ஜெபிக்கிறேன். സ്വന്തമായി അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ സ്വന്തമായി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയായി. அவனுக்கு வந்ததான கஷ்டங்களே அவனாலே சோல் பண்ண முடியாத வந்தபோது என்ன பண்ணியாச்சு? கடவுளுடைய சமூகத்தில் அவர் வேண்டுதல் செஞ்சார். അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച നാളിൽ നീ എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി. அங்கே அதுதான் எழுதியிருக்கிறது. முதல் வசனம், நான் கூப்பிட்ட நாளிலே எனக்கு மறு உத்தரவு அருளினீர். எனக்கு மறு உத்தரவு, ஆன்சரை அங்கே கடவுள் கொடுத்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ദാവീദിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതായ അല്ലെങ്കിൽ വേദനകളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ധൈര്യമെല്ലാം ചോർന്നുപോയി. பல இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் தாவீதுக்கு வந்தபோது, நெருக்கடிகள் வந்தபோது அவனுடைய பலம் இழந்து போய். നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നാം പല സന്ദർഭങ്ങളായി ആയിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകാനിടയായിട്ട് നമ്മുടെ வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்டதான சோதனைகள் சூழ்நிலைகள் மாறும்போது வரும்போது நாமும் இதே மாதிரி இழந்து போறவராய், விசுவாசத்தில் இழந்து போறவராய், டென்ஷன் வந்து பலவிதமான சிந்தனைகள் நினைவுகளில் മാറ്റപ്പെടുகிறது നാം കാണുகிறோம். അങ്ങനെ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് പോയിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടോ ഒക്കെയോ ഷെയർ ചെയ്യുവാനിടയായിട്ട് നമ്മുടെ ധൈര്യം സോർന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നവറുകൾ കിട്ടയോ சொந்த ബന്ധങ്ങൾ കിട്ടയോ നമുക്ക് വന്നதான சூழ்நிலை கஷ்டத்தை பற்றி നമ്മൾ என்ன பண்ணுவாரு? ஷேர் பண்ணுவாரு. ஷேர் பண்ணாத ஒரு கஷ்டம் നമ്മുടെ வாழ்க்கையை വരുമ്പോ ஊழியக்காரன கிட்டயோ நமக்கு அதிகமா நெருக்கமான சொந்த பந்தங்கள் கிட்டயோ எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை வந்தாச்சு, அதுக்கு அதில் இருந்து எப்படி தப்பி வைக்கலாம், இல்லாவிட்டா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு விசாரிப்பார் இல்லையா? ഓക്കെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഒരു ദൈവവേദനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ അധൈര്യപ്പെടുവാൻ പാടില്ല. உண்மையான விசுவாசமுள்ள தேவனிடத்தில் அதிகம் நெருங்கி இருக்கிற விசுவாசம், நம்பி இருக்கிற ஒரு விசுவாசம் உள்ள ஒரு தெய்வ பிள்ளையை குறித்து பைபிள்ல பார்த்தா அவன் எந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்தாலும் தைரியமா നിക്ക വേണം, എന്ത ഇടത്തിലാണാലും. ദാവീദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാവീദ് ഒരു രാജാവായിരുന്നതിനാൽ അവന് പ്രജകള് അധികമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാവീദ് ഒരു അരസനായതിനാല് തിരളാണ മക്കൾ അവൻ അരസാടിയ ഇടത്തിൽ ഇരുന്നത്. ദാവീദിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവൻ യുദ്ധവീരനായിരുന്നു, ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നവനാണ്, സിംഹത്തിന്റെ തല തകർത്തവനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ദാവീദെ കുറിച്ച് നാം பார்க்கும்போது அவருடைய வரலாறு, அவன் ஒரு மேய்ப்பனாயிருந்தார். ஆடுகளை மந்தகளை மேய்த்திருக்கும்போது ஒருக்கல் ஒரு கரடி வந்து ஆடை பிடித்த போது கிழித்து போட்டார். ஒரு சிங்கத்தை அடித்து கொன்று விட்டார். அது மட்டுமல்ல, அந்த 12 வயசு இருக்கிற வேளையில் ஒரு கோலியாத் அந்த மனுஷனை ஒரு கல்லாலை அடித்து சாகடித்ததாக நமக்கு பைபிளில் கூறப்படுகிறது. ആ ദാവീദാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ ധൈര്യഹീനനായിരിക്കുന്നു. அப்படி பெரிய அதிசயங்கள் இல்லாவிட்டால் பெரிய காரியங்கள் செஞ்ச அந்த தாவீது ஒரு இக்கட்டான நிலைமை அவனுடைய வாழ்க்கை வந்தபோல் சோர்ந்து கொண்டு நான் கூர்க்குரலிட்டு தேவ சமூகத்தில் உட்காருகிறேன் என்று அழுது புலம்புகிறத பார்ப்போம். അവൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നു, അവൻ ദേവനിടത്തിൽ சொல்லுகிறது, ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച നാളിൽ നീ എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി. நான் உம்மிடத்தில் கூக்குரலிட்ட போது கூப்பிட்ட போது நீ எனக்கு ஆன்சர் கொடுத்தார். ഒന്നാമതായി നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്, നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ധൈര്യഹീനരാകുവാൻ പാടില്ല. ஒன்றாவது, தேவனுடைய மக்களானால் நம்முடைய தைரியம் சோர்ந்து போக கூடாது. ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. ஒரு வசனத்தை கூட படிப்போம். 18 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം. 18 சங்கீதம் 6வது வசனம். எனக்கு உண்டான நெருக்கத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு என் தேவனை நோக்கி அபயமிட்டேன். தமது ஆலயத்தில் இருந்து என் சத்தத்தை கேட்டார். என் கூப்பிடுதல் அவர் சந்நிதியில் போய் அவர் செவிகளில் ஏறிற்று.